یہ تب کی بات ہے جب میں 9 سال کی تھی۔ ہمارے قصبے سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر میرے چچا کا کئی ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ایک پرانا فارم ہاؤس تھا، جسے میرے دادا نے اپنی جوانی میں انتہائی سستے داموں میں خریدا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے فارم کا اصل مالک بس ان سے جان چھڑانا چاہتا تھا اور اس نے نہایت کم قیمت پر ہی فارم کو بیچ دیا۔ اب اس فارم کو چچا جان نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بڑے حصے میں سورج مکھی اور کارن کی فصل اور سبزیاں اور کاشت کی جاتی تھی، جبکہ فارم کے وسط میں ایک لکڑی کی بار سے پارٹیشن کر کے مویشی پالنے کا احاطہ بنا دیا گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر چچا نے فارم کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھا تھا، بلکہ خود اور اپنے 20 سالہ بیٹے ارحم کے ساتھ فارم پر مصروف رہتے تھے اور خود ہی سارا کام سنبھال رکھا تھا۔ آبادی سے دور، پرسکون اور خاموش جگہ تھی، یعنی ہم پوری فیملی ہر دوسرے ویکینڈ چچا جان کے ہاں جاتے۔ ان کا گھر فارم ہاؤس کے دروازے کے عین باہر دائیں جانب کو تھا۔ ہم سب کچھ گھنٹے چچا جان کے ہاں گزارتے اور ایک وقت کا کھانا وہیں کھا کر واپس آ جاتے، لیکن اتنے طویل عرصے میں ہم کبھی فارم ہاؤس میں نہیں داخل ہوئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری فیملی میں کسی کو فارم ہاؤس وزٹ کرنے میں دلچسپی نہ ہو۔ میں نے چند مرتبہ چچا سے فارم ہاؤس کی سیر کرنے کی خواہش ظاہر کی، تاہم انہوں نے ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے صاف منع کر دیا اور مجھے ہر مرتبہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اس پہر جب ہم چچا کے گھر تھے، موسم بھی بڑا اچھا ہو رہا تھا۔ مجھے فارم میں داخل ہونے کا موقع مل گیا تھا، تاہم یہ میری زندگی کی ایک بھیانک غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ حسب معمول سب کھانا کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ وہاں چونکہ میرا ہم عمر کوئی نہیں تھا، اس لیے اکثر و بیشتر میں بور ہی ہو جاتی تھی۔ اس دن بھی بوریت کی وجہ سے میں چپکے سے اٹھ کر باہر صحن میں آ گئی۔ گھر کے چوبی دروازے کا ایک بٹ کھلا، جس سے چند فٹ کے فاصلے پر فارم ہاؤس کا مرکزی پھاٹک صاف نظر آ رہا تھا، اور اس دن اس پھاٹک پر باہر سے وہ بھاری تالا نظر نہیں آ رہا تھا جو اکثر و بیشتر وہاں لگا رہتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ نہ پا کر خاموشی سے گھر کے باہر قدم رکھ دیا۔ باہر جاتے ہی میں تجسس اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ فارم ہاؤس کے پھاٹک کی طرف بڑھی اور پھاٹک پر پہنچ کر دروازے کو دھکیلا، لیکن وہ بھاری دروازہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگا کر اسے اندر کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی اور بمشکل تمام دروازہ اتنا سا کھل پایا کہ میں سکڑ سمٹ کر اندر داخل ہو سکوں۔ چند لمحے میں فارم ہاؤس کے اندر تھی۔ فارم پر سورج مکھی کے لہلہاتی فصل اور زرد پھولوں کا سمندر دیکھ کر بے اختیار میرے منہ سے ستائشی فقرے جاری ہو گئے۔ بھلا اتنی خوبصورت جگہ کو کوئی کیوں چھپا کر رکھنا چاہتا ہے؟ میں نے سورج مکھی کی فصل کے بیچوں بیچ بنی پگڈنڈی پر آگے بڑھتے ہوئے سوچا۔ فارم پر ایک گہری خاموشی طاری تھی، جس میں محض وقتاً فوقتاً پرندوں کی چہچہاہٹ ہی سنائی دیتی تھی۔ سورج مکھی کا کھیت ختم ہوتے ہی سبزیوں کی کیاریاں شروع ہو گئیں، جو 3 فلانگ تک پھیلی ہوئی تھیں، اور ان کے پار لکڑی کے تختوں سے بنا ایک احاطہ نظر آ رہا تھا، جس میں لکڑی کے ہی بنے ہوئے 2 چھوٹے اور ایک بڑا ہٹ دور سے ہی پرانے اور بوسیدہ لگ رہے تھے۔ سبزیوں کی کیاریوں کے اندر سے گھومتی پھرتی میں احاطے کے 24 دروازے پر پہنچ گئی۔ اس پر کوئی کنڈی یا لاک نہیں لگا تھا اور دھکیلنے پر آسانی سے کھل گیا۔ احاطے میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا۔ ایسا لگا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو۔ میں نے آس پاس چاروں طرف نظریں دوڑائی، مگر احاطہ بالکل خالی تھا۔ وہاں انسان تو کیا، کوئی مویشی بھی اس وقت موجود نہ تھا۔ یقیناً سب جانوروں کو اس وقت احاطے کی پشت پہ چڑھنے کے لیے چھوڑا گیا ہوگا، میں نے سوچا۔ سامنے موجود سب سے بڑے ہٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کمرے میں جانوروں کے لیے سردیوں میں کھلانے کے لیے بھوسا اکٹھا کیا گیا تھا، اور بھوسے کو ایک بڑے ڈھیر کی صورت میں کمرے کی وسط میں رکھ کر ترپالیوں سے مکمل ڈھک دیا گیا تھا۔ یہ ڈھیر کافی بلند تھا اور چھت سے تھوڑا ہی نیچے تھا۔ اس وقت مجھے نہ جانے کیا سوجی کہ میں نے اس ڈھیر پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی چوٹی سے چھت کو چھو سکتی ہوں یا نہیں، اور یوں میں نے ایک طرف سے بھوسے کے ڈھیر پر چڑھنا شروع کر دیا۔
चोटी पे चढ़ के मैंने छत को छुआ ही था, दाएं जानिब से उभरने वाली कुछ तेज आवाजों से कमरे पर छाई खामोशी टूट गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर अपने नाखूनों से लकड़ी को कुरेद रहा हो। मैंने तेजी से चेहरा घुमाकर इस जानिब देखा तो एक भयानक मंजर मेरी आंखों के सामने था। वो जो कुछ भी था दीवार के एक कोने में सुकड़ा सिमटा दीवार की जानिब मुंह किए अपने दोनों हाथों से दीवार को कुरेद रहा था, और इसी वजह से वो आवाजें पैदा हो रही थी। वो मखलूक जर्दी माइल खाकी रंग की थी, जिसका जिस्म इंसान की तरह था, मगर जैसे इसके अंदर गोश्त का एक रेशा भी ना था, बल्कि पीली सी मुर्दा खाल जैसे ढांचे पर ही लिपट दी गई थी। मैं इस रीढ़ की हड्डी का एक एक मोहरा देख सकती थी। ये मंजर इतना मकरू था कि मुझे बेइख्तियार उबकाई आ गई। इसने अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ा और खौफ से मेरा दिल इसे धड़कने लगा, जैसे पसलियां तोड़ते हुए सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। इस चीज की शक्ल ऐसी थी जैसे किसी इंसानी लाश के चेहरे को हथौड़ों से पीटा गया हो। मैंने जितना तेजी से मुमकिन था ढेर की दूसरी तरफ उतरते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की। मुझे पुश्त पर किसी के हाँफने जैसी आवाजें आई, जो कि करीब होती जा रही थी। साफ जाहिर था कि वो जो कुछ भी था मेरा पीछा कर रहा था। मैंने पूरी ताकत सर्फ करते हुए अपने भागने की रफ्तार को मजीद बढ़ा दिया और चंद लम्हों में ही सब्जियों की क्यारियों को पार करके सूरजमुखी के खेत में दाखिल हो चुकी थी। मुझे अब भी अपनी पुश्त पर हाँफने और गुर्राने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मेरा रुख फार्म हाउस के मरकजी गेट की तरफ था। बस पहुंच गई, मैंने भागते हुए सोचा। लेकिन जैसे ही मैं सूरजमुखी के खेत से निकली, मेरा पैर बुरी तरह से रपटा और मैं मुंह के बल जमीन पर गिरी, और बमुश्किल 3 सेकंड में वो मखलूक मेरे सर पर थी। मैंने खौफ से आंखें बंद कर ली। अब गुर्राने की आवाज़ के साथ साथ इस मखलूक की ठंडी सांस मेरी गर्दन की पुश्त पर महसूस हो रही थी। मुझे अपनी मौत का यकीन हो चुका था। तभी मुझे किसी कुत्ते की बुरी तरह से भौंकने और गुर्राने की आवाज़ आई, और ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ ने मेरे ऊपर से दूसरी जानिब छलांग लगाई हो। ये चचा जान का कुत्ता स्केटो था, जो जाने किस वक्त फार्म में आया था। इसने मुझे नामालूम मखलूक के शिकंजे में देखकर इस पर छलांग लगाई थी और इसे रेंगता हुआ सूरजमुखी के खेत के अंदर जा गिरा था। कुत्ते के बुरी तरह से गुर्राने की आवाज़ों के साथ फसल ऐसे हिल रही थी जैसे 2 दरिंदे आपस में टकरा गए हो। मैं हिम्मत करके उठी और बेतहाशा मरकजी गेट की तरफ भागी। मैं गेट पर पहुंची ही थी कि गेट खुल गया। चचा और पापा फार्म में दाखिल हुए, जो शायद मुझे गायब देखकर और फिर कुत्ते के गुर्राने की आवाज़ें सुनकर फार्म हाउस की तरफ भागे थे। मैं बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी और मुझ पे सख्ता तारी था। मुझे फौरन वापस चाचू के घर पहुंचा दिया गया, जहां मेरे होश बहाल होने में काफ़ी देर लग गई। सब मेरे करीब थे और सभी मेरी हालत पर परेशान दिखाई दे रहे थे। मेरी हालत कदरे संभली। पापा ने मुझसे पूछने की कोशिश की कि फार्म में मुझ पर क्या आफत आन पड़ी थी। मैं चंद लम्हे खामोश रही, फिर हिम्मत करके बोलना शुरू किया और सबको बताने की कोशिश की कि फार्म में मुझ पर किसी अनजान मखलूक ने हमला किया और मेरा ताक़ुब किया। वो मेरे सर पर पहुंच चुकी थी जब स्केटो ने इस पर हमला करके इससे मेरी जान बचाई। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलती और इस मखलूक का हुलिया बयान करती, चचा जान ने मेरी बात काट दी और बोले, अरे बेटा, यकीनन वो कोई लोमड़ होगा। इस इलाके में लोमड़ अक्सर नज़र आ जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं। आज तक लोमड़ के हमले से किसी इंसान की मौत नहीं हुई इस इलाके में। मैं जानती थी कि वो लोमड़ नहीं था, बल्कि एक खौफनाक अफरियत था, मगर चाचू की इस बात पर मैं खामोश हो गई और हम घर वापसी के लिए निकल पड़े। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो मेरे दिल से रहा सहा खौफ भी जाता रहा और ये सब महज एक डरावने ख्वाब जैसा लगने लगा, और चंद दिन में मैं वाकई ये सब भूल गई। मैंने सोचा ऐसा तो नहीं कि वो मखलूक दरअसल एक लोमड़ या कोई और मकामी जानवर हो, जिसे मैं तन्हाई, खौफ और कमरे में रोशनी कम होने की वजह से डरावना अफरियत समझ बैठी हूँ। यूं ही चंद हफ्तों में बात आई गई हो गई। 1 माह गुजर गया और मैं इस वाक़े को तकरीबन फरामोश ही कर चुकी थी कि घर में फिर से सबका चचा के यहाँ जाने का प्रोग्राम बनने लगा। एक लम्हा तो मैं बुरी तरह से झिझकी, लेकिन फिर ये सोचते हुए साथ जाने को तैयार हो गई कि अब भूल कर भी फार्म का रुख नहीं करूँगी।
इस तरह हम चाचू के घर की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी से उतरने के बाद मैंने फार्म हाउस की तरफ एक नज़र देखा भी नहीं और इससे नज़रें चुराते हुए सबके साथ चाचू के घर पहुंच गई। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, गोया वो वाकया सबको ही भूल चुका हो। मैं चाचू के घर सबसे मिलने के बाद किचन में चली गई, जहां चच्ची कुकिंग में मसरूफ़ थी। इन्होंने हस्बे मामूल मुझे प्यार किया और हालात अहवाल पूछे। बेटा, ऊपर जाओ और स्टोर रूम से इसमें चीनी भर लाओ प्लीज़। मैं जार पकड़े 24 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंची। स्टोर रूम गैलरी के इख्तियार पर था। गैलरी में नीम तारीकी का समा था। मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। चीनी से भरी पेटी सामने ही पड़ी थी। मैंने इसे खोलकर जार में चीनी भरने लगी। वही लम्हा था जब मैंने कमरे में ऐसी आवाज़ें सुनी जैसे लकड़ी की किसी चीज़ को नाखूनों से कुरेदा जा रहा हो, और मेरी नज़रें खुद ब खुद कमरे के चौबीशेट की तरफ घूम गई, जिस पर वही अफरीत बैठकर पुश्त मेरी जानिब किए दीवार को खुरच रहा था। मेरे हाथ से जार छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। नहीं, फिर से नहीं। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ ने मेरा साथ ना दिया।